So good morning all. We will start for now the fourth unit from the section 1 of our hydrology and water resources engineering. That is the groundwater hydrology. Okay, so this is a last unit from the first section, that is part of a hydrology, we can say. This is our first lecture over the unit number 4. Okay. Firstly, we'll see the contents of the unit. That is the syllabus, we can say. The syllabus as per the university, it is having only one sub-bit, we can say, that is a groundwater hydrology, and all the contents are under the same. The first content is the first point, we can say, that is the occurrence and distribution of a groundwater, यानी कि groundwater कहाँ पे होता है और उसका distribution कैसे रहता है. That is the first point. Second point is the specific yield of aquifers. We are going to discuss that. What does it mean about the aquifers and how they are considered over there, or what are their different types. The aquifers are nothing but the geological formations which used to contain the water, and at the same time they transpose the water. That's very good. Aquifer. So specific yield of aquifer we are going to discuss. Then movement of a groundwater, that is how it is to move inside the earth crust from one place to the another place, which laws are governing them, which type of the flows they are considered, which type of the flow rather. Then Darcy's law, that is a law which is governing the groundwater movement. Might be you have aware about, or you have studied in the geotechnical engineering also, that is a Darcy's law, V is equals to Ki likewise. Then a permeability, that is related to the aquifers. Then safe yield of a basin or the aquifers, we can say once again. Then the hydraulics of a well under steady flow condition in a confined and unconfined aquifers. Here we have to study about the relation between the discharge rate and the drawdown. That is, the drawdown is nothing but the decrease or reduction in the water level from the initial to the due to the continuous pumping. यानी कि जब भी हम कुएं से और रिवर कुएं से विहिरीमधून आपण ज्यावेळेस कंटिन्युअसली पाणी बाहेर घेतो पंपने, त्यावेळेस काय होतं, तर जी वॉटर लेवल जी असते विहिरीमधली ती हळूहळू खाली जाते. मग एका स्पेसिफिक पॉइंटला जर का आपण ऑब्झर्वेशन्स घेतले तर त्यावेळेस जी वॉटर लेवल असणार आहे ती वॉटर लेवल आणि इनिशियल वॉटर लेवल त्या दोघांमधला जो डिफरन्स राहतो त्याला आपण ड्रॉडाऊन असं म्हणतो. मीन्स द डिक्रीज इन द वॉटर लेवल ड्यू टू द कंटिन्युअस pumping. That is nothing but a drawdown. So we are going to correlate those things, means the initial water level, final water level, constant rate of a discharge, that is pumping, we can say, with respect to the radius of influence, that is a hydraulics of a well, that we are going to study about for the two conditions, that is for a confined aquifers and unconfined aquifers. Those are also we are going to deal in the details. What does it mean about the confined aquifer and what does it mean about an unconfined aquifers. Then specific capacity of a well, means what is the ultimate capacity of the well, or how much quantity of the water we will be able to take out or pump from the well without having any sort of the a lot of depression over that. Then under well irrigation, that is the next point, that is tube wells. Those we used to call it as bore wells. आपण त्यांना बोरवेल्स म्हणतो. दोज आर कन्सिडर्ड ट्यूब वेल्स, म्हणजे ज्याचा डायमीटर कमी असतो आणि डेप्थ खूप जास्त असते. अबाउट 300 to 500 feet we can say as a depth, and it's a diameter or it's a width if you consider, that is a maximum up to the 4 feet we can say. Then open wells, म्हणजे आपल्याकडच्या ज्या विहिरी आहेत त्या ओपन वेल्स आहेत ज्यांचा डायमीटर हा मोठा राहतो comparatively. Those are called as an open wells. Then the design and constructions of open well and the tube wells. I will start for discussing each and every point in detail. So firstly we will see that what does it mean about the groundwater. Groundwater यानी की क्या, कशाला आपण groundwater म्हणणार. तर groundwater म्हणजे काय. So groundwater is nothing but the whatever the water we used to get, or whatever the water we used to find in the earth crust or inside the earth we can say, or below the earth we can say, below the soil surface we can say, जमिनीच्या आतमधलं जे भूगर्भामधलं जे पाणी आहे, that water is considered as a groundwater.
मग ह्या ग्राउंड वॉटरचा सोर्स काय, फ्रॉम व्हेअर इट इज टू देअर, और हाऊ इट इज टू रीच अप टू दॅट कॅव्हिटीज ऑर द क्रस्ट इन द अर्थ, म्हणजे जमिनीच्या भूगर्भामध्ये ते पाणी कुठून पोहोचतं, तर त्याचा सोर्स काय. तर द इनिशियल सोर्स ऑर द मेन सोर्स ऑफ द ग्राउंड वॉटर इज नथिंग बट द इनफिल्ट्रेशन इटसेल्फ. यानी कि जो भी वाटर इनफिल्ट्रेट होता है, यानी कि बारिश के वक्त जो पानी सॉइल में नीचे जाता है, दैट वाटर इनिशियली फुलफिल्स द सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी. यानी कि जो भी व्हाइट स्पेसेस रहते हैं जो कि पूरे के पूरे एयर से फुलफिल होते हैं, इसमें एयर रहता है, वो कंप्लीट व्हाइट स्पेसेस पहले फुलफिल हो जाते हैं वाटर से. तो वाटर कहाँ से आएगा, इनफिल्ट्रेशन से. यानी कि बारिश होते वक्त क्या होता है, बारिश शुरू होती है तब जो भी बारिश गिरती है उसका पानी पहले सॉइल के ऊपर रहता है और वो नीचे धीरे धीरे नीचे जाता है. लेकिन नीचे कब जाता है, जब वहां के जो व्हाइट स्पेसेस रहते हैं, एयर गैप जो रहता है, वो एयर गैप पहले फुलफिल होता है, उसमें पानी भर जाता है और जो रिमेनिंग पानी रहता है वो नीचे जाता है. सो आफ्टर मीटिंग दैट after fulfilling that water deficiency of the soil pores, the water strides or water starts moving in a vertical downward direction, that is nothing but infiltration, and then it joins the cavities those used to exist in the ground surface or in the earth crust, we can say, or the whatever the small gaps used to exist in the ground itself, in the earth itself, that those gaps the water used to join, and that is nothing but our groundwater. So the groundwater or a subsurface water is that which appears below the earth surface. It means that whatever the water is to appear below the ground or under the surface of the earth, we can say subsurface of the earth, that is nothing but our groundwater. The main source is the infiltration, that is after fulfillment of the soil moisture deficiency, water moves in the vertically downward direction due to the gravity, and it is to join those gaps and it is to start getting collected over there. Okay. Then all the points on the water surface of the groundwater, यानी कि जो कैविटी रहेगा अर्थ के नीचे, अर्थ में, उसमें जो पानी भर जाएगा, जो पानी वहां पे कलेक्ट होगा, उसके ऊपर का टॉप सरफेस हमने देखा, तो ऑल द पॉइंट्स ओवर दैट टॉप सरफेस दे यूज्ड टू शो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर उसके ऊपर रहेगा, दैट प्रेशर इज टू एग्जिस्ट एज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. There is a difference between the groundwater table and the piezometric head that we are going to discuss in a detail in the next part. So firstly, it is uh, expected that you should understand what does it mean about the groundwater. So जो भी water हमें, जो भी पानी हमें जमीन के नीचे मिलता है, that is nothing but the groundwater, as simple as. Now regarding the groundwater and its appearance and its movement, whatever the water table is to exist, that water table is to divide the earth crust into the two parts, or the whatever the soil strata is there in the earth, that a ground, we can say that ground is to be get divided into the two parts due to the water table, and that is nothing but the first zone, that is, or the portion which is lying above the water table, it is considered as a zone of aeration, which used to have a sub parts. The zone of aeration means what? So whatever the soil particles will be there, or whatever the gap will be there in between the soil particles may be the soil, maybe the murum or other things. Those particles may be fulfilled, or they may have the air in them or the water in them. So that's why they are called as this portion is called as a zone of aeration. Aeration, why? Because whatever the gaps will be there in, those voids may be containing the water, may be containing air, or they may contain both of the things. So that's why it is called as a zone of aeration or the Wadod zone. It is also called as a Wadod zone. Means the particles, those are, or the gaps or the voids, those are filled with the water or air or both. That indicates the Wadod zone or the zone of aeration. Then the zone of aeration used to have the different parts, or again it is divided into the different parts, different layers, we can say. So when there used to appear a rainfall, then water used to start moving in a downward direction by a gravity. So this is in a ground surface. So water firstly used to strike over the ground surface, and then it starts
infiltrating inside it. So whatever the soil will be there in the upper crust, we can say, firstly that soil used to get the water from a rainfall, and that water, after getting a fulfillment or after getting a whole after getting a saturated over there, यानी कि जो भी वाइट स्पेसेस रहेंगे यहाँ के, वो सब के सब पहले फुलफिल होंगे, उसमें पानी अब भर जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज एन सॉइल वाटर जोन, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, मिट्टी और पानी रहेगा. So this is called as a soil water zone, or it is also considered as a saturated zone. After that, water is to start the moving in a vertical downward direction, where the water level or water content of the white spaces or the soil particles, we can say, soil is going to absorb the water because they used to have the small gaps, small whites in that. So that is called as an intermediate water zone. It means that the water will not be, the whole soil will not be get saturated herein, but the water will be there in a moving in a vertically downward direction. And after that, the boundary we can say, where the water is going to store, यानी कि यहाँ पे एक hard strata रहेगा. We'll consider that here exists a hard strata. So whatever the water has been got infiltrated from the top surface, from the surface of the ground, that is going to reach up to this portion, and then afterwards it's a content or whatever the gap will be there or the small whites will be there, they are going to get fulfilled with the water. Then they, firstly this surface will be get fulfilled, and then it will starts moving in upward direction, means this whole portion will have the maximum water content, we can say. Or we'll consider that here there exists a cavity, and that cavity is having a water inside it. So from this, after the end of the monsoon or the rainfall, कि बारिश पूरा खत्म हो गया और इनफिल्ट्रेशन रेट भी पूरा के पूरा खत्म हो गया, और बाद में क्या होगा, ड्यू टू द सन रेडिएशंस देयर विल बी द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम दिस सरफेस, यानी कि ये जो सॉइल रहेगी उसपे से इवेपोरेशन हो जाएगा, यानी कि ड्राई हो जाएगा. लेकिन बाद में क्या होता है, जो वाटर नीचे रहता है वो वाटर बाय कैपिलरी इट स्टार्ट्स मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज कंसीडर्ड एज एन capillary zone. Why capillary zone? Because after the completely stopping of an vertically downward movement of the water due to the infiltration up to this point, then the water from this water table starts moving in upward direction by the capillary. So this is called as a capillary zone. So the zone of aeration, it means where the white spaces will have either water or air or the combination of them. That is to have three parts, that is a soil water zone, intermediate water zone, and the capillary zone. And below this, whatever the soil will be there, that soil will be a completely saturated soil, यानी कि वाटर टेबल से जो भी नीचे पानी रहेगा, यानी कि वो हम उसका टॉप सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, अपर बाउंड्री कंसीडर कर रहे हैं. सो उसके नीचे क्या रहेगा, पूरा के पूरा जो सॉइल रहेगा, दैट विल बी सैचुरेटेड एट ऑल द टाइम्स. ऑल द टाइम्स यानी कि कब तक, जब तक हम उसमें एक आधा बोरवेल नहीं डिग करते और वेल नहीं डिग करते और उसका पानी बाहर नहीं निकलते, तब तक क्या होगा, ये पूरा के पूरा सरफेस जो है, पूरा के पूरा जो मटेरियल रहेगा, दैट मटेरियल में बी द सॉइल, that may be the murum, or that may be the rocks, we can say, they will be the in a saturated phase. So this is called as a zone of a saturation, and it is also termed as a groundwater or a phreatic water. यानी कि ये जो water रहेगा, this will be useful if we will dug the well or the bore well in up to this or inside it, and we will be able to take out that water for the various purposes. So this is considered as a groundwater or a phreatic water. And below this, we are going to assume that there is impervious rock, means there will be the ग्रॅनाइट एक्सेट्रा. आणि की आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की काळा पाषाण वगैरे, म्हणजे तिथून काय होतं की त्याच्या खाली पाणी, जमिनीमध्ये पाणी नंतर मुरणं अशक्य होतं. It's impossible. So we are treating it as an impermeable rock below that. So this will be the groundwater cavity पूर्णपणे असणार आहे. त्याचा टॉप सरफेस म्हणजे काय अजून करतो आपण, वॉटर टेबल, and from this there will be the capillary rise of the water. So this is about a general idea how the groundwater used to appear inside the earth, and there it's a different zones. Zones आपण कशा पद्धतीने डिवाइड केले, as per the movement of the groundwater and the appearance of the groundwater, we have divided or we have considered the various zones over here. Now we'll summarize the things, various zones and all those things.
The ground water table, this water table, sorry, divides the Earth's surface into the two zones. That is the water zone or unsaturated zone. This is the first zone that is between the groundwater surface and the water table. This is called as a water zone or unsaturated zone, we can say. Uh, as far as water zone or unsaturated zone is considered, it's a soil pores. It's a soil pores may contain water or air or both, so it's called as a zone of aeration also. Whereas the next zone is nothing but the zone of saturation or the groundwater or the phreatic water or the phreatic zone, we can say. It is in this case all the pores are filled with the water and it extends up to the large depths. Means it may extend up to the few meters, so from the few meters to the up to the 100 meters, we can say. That is the extent, we can say. Then the water in this zone, where in the zone of saturation or the phreatic zone, is under pressure. Whereas here, if you consider for the water table, that is then the groundwater table, all the water points, if you consider the various points over this, then all the points used to show the atmospheric pressure. Whereas if you consider this portion, then here we used to find the water molecules under pressure, because number of the times they used to have their source, that is a source of water coming inside them, they used to appear at the larger distances. So from there they used to collect the water and it is to store therein. So it shows the piezometric head, means if you insert if you have an observation well inside that, then water starts moving in vertically upward direction. Okay, so the all the points, if you go for in this case in this zone, they shows the pressure more than the atmospheric pressure. Then if the hole dug in the water in it, then water starts moving vertically upward. यानी कि इसमें यदि हमने बोरवेल वगैरह डग किया तो क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि बोरवेल को जो पानी लगता है वो 300 फीट को 400 फीट पे लगता है, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कि वाटर लेवल कहाँ तक है, that water used to appear up to the 100 feet, 50 feet or 20 feet we used to observe. It means that the whatever the water source we have got at an say as an 300 feet, suppose that this depth is 300 feet up to this one, and we had an borewell inside it. So that in that borewell, due to the pressurized condition, the water starts moving in upward direction. Okay, so that is the hole, if it has been dug into this portion, the water starts moving in a upward direction. Then now we'll see that various geological formations where the groundwater occurs and their classic. So we have discussed now the confined aquifer or artesian aquifer, whose upper boundary and lower boundary is having a impervious strata, compulsory and impervious strata, and it used to have a source somewhere else at the far long distance from it, and it used to extend up to the kilometers and kilometers. Okay, this is about a confined aquifer. Then next, that is unconfined aquifer. Now unconfined aquifer means what? Starting from the ground surface, starting from the ground surface up to a hard strata, starting from a ग्राउंड सरफेस म्हणजे जमिनीपासून सुरुवात केल्यापासून ते एकदम हार्ड स्टार्टा, पहिला हार्ड स्टार्टा येईपर्यंत जो काही पोर्शन असतो त्याच्यामध्ये काय होतं की त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा वॉटर कंटेंट असतो. आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की विहीर खोदताना घ्यारू लागला किंवा लूज मुरुम लागला. लूज मुरुम इन द सेन्स काय, दे यूज टू हॅव अ कॅव्हिटीज, दे यूज टू हॅव अ गॅप इन दॅट. देन घ्यारू म्हणजे काय म्हणतो आपण की बऱ्याच वेळा मुरुम असतो आणि त्याच्यामधल्या सॉइल जी असते ती खूप अशी हे असते, काय म्हणतो आपण त्याला, दॅट इज सो वीक. म्हणजे आपण जर का डिगिंग सुरुवात केली तर ते लगेच इरोड होते आणि त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट जास्त असतो, बिकॉज दॅट दे यूज टू हॅव अन हाय पोरोसिटी, जास्त पोर स्पेसेस असतात. मग त्याच्या खालचा जो लोअर पोर्शन जो असणार, जर का हार्ड असेल, त्या हार्ड स्टार्टापर्यंतचा जो काही पोर्शन असणार, म्हणजे हार्ड स्टार्टा हा पूर्णपणे हार्ड स्टार्टा, पहिला हार्ड स्टार्टा, आणि त्याच्यावरचा पोर्शन कुठपर्यंत, जमिनीपर्यंतचा, that whole portion is considered as an unconfined aquifer. म्हणजेच काय, अनकन्फाइंड अॅक्विफरची लोअर बाउंड्री जी असणार, दॅट लोअर बाउंड्री इज नथिंग बट द हार्ड स्ट्राटा,
and its upper boundary will have the groundwater table. म्हणजे काय असणार आता याच्यामधलं वरचं ग्राउंड सरफेस मी म्हटलं, परंतु ग्राउंड सरफेस मध्ये काय असणार, पाणी पूर्णपणे पाऊस पडल्यानंतर ना जे काही पाणी असणार आहे ते जमिनीमध्ये मुरणार आहे, आणि ते मुरलेलं जे पाणी आहे आता हार्ड स्टार्ट इथपर्यंत आहे, म्हणजे याच्या खाली जाणार नाहीये. म्हणजे काय होणार, इथले सॉइल पोर्स जे असणार दॅट ऑल द सॉइल पोर्स विल बी गेट फिल्ड विथ द वॉटर. मग ती जी डेप्थ असणार कुणाची, सॉइल पोर्सची, दोज गॉट फिल्ड विथ वॉटर, म्हणजे सॅच्युरेटेड कंडिशन वाले. त्याचा जो टॉप सरफेस जो असणार, दॅट टॉप सरफेस ऑफ अ सॅच्युरेटेड फेज वी कॅन से ऍज एन अप्पर बाउंड्री ऑफ एन अनकन्फाइंड ऍक्विफर. अप्पर बाउंड्री ऑफ अनकन्फाइंड ऍक्विफर म्हणजे काय, इथं सॅच्युरेटेड पूर्णपणे सॉइल आहे. म्हणजेच काय झालं, सॅच्युरेटेड सॉइल आहे म्हणजे याच्या खाली काय झालं, पूर्णपणे पाणी झालं. म्हणजे ह्या वॉटरचा टॉप पोर्शन म्हणजेच ग्राउंड वॉटर टेबलचा टॉप पोर्शन वी कॅन से. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड वॉटर टेबल. म्हणजे ग्राउंड वॉटर टेबल आपण कुणाला म्हणणार, विच इज हॅव्हिंग इट्स अ लोअर बाउंड्री, which is having its lower boundary as an a hard strata and its upper boundary as a saturated soil we can say, or saturated soil surface we can say. Okay, so for this case and ki you will consider this as an unconfined aquifer. आता या अनकन्फाइंड ऍक्विफर पर्यंत आपण विहीर खोदली, म्हणजे आपल्या ज्या साधारणतः ज्या विहिरी असतात दोज वेल्स आर ओपन वेल्स. म्हणजे काय, ओपन वेल जे असतात त्या साधारणतः आपल्या अनकन्फाइंड ऍक्विफर पर्यंतच असतात. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा काय होतं की उन्हाळ्यामध्ये इन समर सीझन वी डझंट गेट वॉटर थ्रू देम. मग परंतु त्याची कंडिशन कशी असते, ज्या विहिरींना उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा पाणी राहतं, मीन्स द वेल्स दोज यूज टू यील्ड द वॉटर इन द समर सीझन ऑल्सो, बट दे आर having their depths only up to an first hard strata. त्या विहिरींची कंडिशन काय राहते की the whatever that water table is there, that water table used to extend for a so long distance. म्हणजे याची जी लेंथ असते, हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जे असतं ते हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स खूप लांब पर्यंत असतो. त्याच्यामुळे काय होतं, याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट जो असणार दॅट वॉटर कंटेंट यूज टू हॅव इन अ ह्यूज अमाउंट, अँड इफ अवर वेल यूज टू हॅव अ सोर्स ऑफ अ सच टाइप ऑफ द water cavities or water tables, then in that case those wells used to have the water in the summer season also. म्हणजे त्यांचं पाणी उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा आटत नाहीये. का, कारण तो जो ग्राउंड वॉटर टेबल असतो तो ग्राउंड वॉटर टेबल हा खूप लांब पर्यंत असतो, एक्सटेंड एरिया त्याचा खूप जास्त असतो. त्याच्यामुळे त्याच्यामधली वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त राहणार, वॉटर स्टोरेज जास्त असणार, आणि वॉटर स्टोरेज जास्त असल्यामुळे आपला पंपिंग रेट जर का कॉन्स्टंट असेल म्हणजे जास्त नसेल, तर त्या केसमध्ये आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा त्या विहिरीनं पाणी मिळतं. बट इफ द वेल इज हॅज बीन डग्ड समवेअर एल्स हिअर, आता हा पूर्णपणे आपण अनकन्फाइंड ऍक्विफर घेतला आणि आपली विहीर कुठेतरी इथंच आहे, त्या विहिरीला कुठेपर्यंत पाणी असणार, जोपर्यंत या डेप्थ पर्यंत वॉटर टेबल असणार तोपर्यंतच पाणी असणार. वन्स दॅट वॉटर टेबल गोज ऑन अ डिप्लिटिंग म्हणजे काय, याच्या खाली जर का पाण्याची लेवल गेली, पंपिंग खाली याच्यापेक्षा इथपर्यंत आपण पंपिंग केलं, हा वॉटर टेबल इथं झाला की तिथून पुढे आपल्याला आपल्या विहिरीला पाणी मिळणार नाहीये. इट मीन्स दॅट बियॉन्ड दिस देअर विल नॉट बी अ वॉटर फॉर दॅट वेल, म्हणजे त्या विहिरीला पुन्हा पाणी मिळणार नाहीये. मग बऱ्याच वेळा काय करतो शेतकरी नंतर ना पुन्हा त्या विहिरीचं खोदकाम करतो, म्हणजे पुन्हा त्याची डेप्थ वाढवतो. डेप्थ वाढवली म्हणजे काय केलं, नाउ दॅट वेल इज गोइंग टू हॅव अ डेप्थ अप टू दिस सर्टेन एक्सटेंट, म्हणजे पुन्हा खाली गेला, वॉटर टेबल वरती झाला, पुन्हा त्या विहिरीला पाणी येणार. लाईकवाईज द कंडिशन्स यूज टू हॅव. Clear? So this is nothing but the unconfined aquifer whose lower boundary is hard strata and upper boundary is the groundwater table itself. म्हणजे इथून पुढे ज्या ज्या वेळेस आपण ग्राउंड वॉटर टेबल म्हणणार, ग्राउंड वॉटर टेबल म्हणजे जमीनवरती आले आपले, बरोबर, त्या केसमध्ये दॅट इज रिलेटेड टू द अनकन्फाइंड ऍक्विफर ओनली. बट whenever we used to talk about an confined aquifer, then whatever the water used to there in that, it used to under a pressure. त्याच्यामधलं पाणी जे असणार ते कसं असणार आहे, अंडर प्रेशर असणार आहे. परंतु ग्राउंड वॉटर टेबल मधला जर का वरचा पोर्शन बघितला आपण, टॉप सरफेस यू विल लुक फॉर दॅट टॉप सरफेस ऑलवेज यूज टू शो द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो काही ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे तोच प्रेशर त्या ग्राउंड वॉटर टेबलचा असणार आहे. म्हणजे काय, थोडक्यात असं अजून करा की जमिनीच्या आतमध्ये एक कॅव्हिटी आहे, एक पॅन आहे, आणि ते पॅन आपण हाफ भरलेला आहे किंवा फुल भरलेला आहे. ते पॅन फुल जरी भरलं तरी काय असणार आहे, त्याच्या वरच्या सरफेसचा जो पोर्शन असणार आहे त्याचा सरफेसवरती कंपल्सरी प्रेशर हा ऍटमॉस्फेरिकच असणार आहे. परंतु आता आपण काय केलं, हे पॅन जे आहे
हे एवढंच पॅन होतं, कंपल्सरी होतं. ह्या पॅनला काय केलं आपण नंतर ना, एक्सटेंड केला. हा पॅन जो आहे त्या पॅनला आपण इकडच्या साईडला एक्सटेंड केलं आणि कनेक्ट केलं इकडच्या साईडला ग्राउंड पर्यंत, आणि त्याच्यामधून पाणी भरलं. जर का त्या पॅन मध्ये पुन्हा आपण पाणी भरलं तर काय होणार आहे, इथला जो पोर्शन असणार आहे त्या पोर्शन मधलं जे पाणी असणार आहे ते अंडर प्रेशर असणार. आणि तो किती प्रेशर असणार, व्हॉट एव्हर द हाईट विल बी देअर. म्हणजे जर का आपण इथपर्यंत भरलं हे, तर आपण इथं मोजत असेल, इफ यू आर मेजरिंग अप टू दिस पॉइंट, then whatever the height will be there, that height is nothing but the head of the water, we can say. That is, and pressure म्हटलं तर P is equals to rho g h. Rho and g will be the constant for the water density and gravity, we can say. That whenever that height is going to increase, means whenever that what source is going to have a higher elevations, in that case the pressure will be more and more, isn't it? माझा पुढचा जो माझा क्वेश्चन होता, जो आपला डिस्कस करायचा तो म्हणजे काय, फ्लोईंग वेल्स. आता फ्लोईंग वेल्स म्हणजे काय, आपण बऱ्याच वेळा बघतो की काही विहिरींचं पाणी हे विहिरीमधून बाहेर बाहेर वाहत असतं. म्हणजे काय, आपण पावसाळ्यामध्ये जनरली हे पाहतो की विहिरीचं पाणी बाहेर निघून बरोबर शेतामधून वाहत असतं. किंवा बऱ्याच वेळा आपण ऑब्झर्व करतो की बोरवेल जर का पाडला तर त्या बोरवेलचं पाणी हे नंतर ना, मशीन बंद झाल्यानंतर ना बरोबर बाहेर निघायला सुरुवात होते. म्हणजे इट इज टू स्टार्ट मुव्हिंग ओव्हर इन आउटवर्ड डिरेक्शन, बाहेर पडतो ते. ही अशी कंडिशन कधी होते, जर का त्या पोर्शनचा, जिथं आपण बोरवेल डग केला त्या पोर्शनचा ग्राउंड सरफेस इलेव्हेशन हे कमी असेल, आणि त्या तिथला जो ग्राउंड वॉटर आहे किंवा जी वेल आपण जी खोदलेली आहे ती जर का आपली अशी कन्फाइंड ऍक्विफर मध्ये गेलेली असेल किंवा अनकन्फाइंड ऍक्विफर मध्ये असेल, परंतु तिचा जो टॉप सरफेस आहे त्या टॉप सरफेस पेक्षा जो सोर्स आहे पाण्याचा, त्या पाण्याच्या सोर्सचं इलेव्हेशन जास्त असेल, म्हणजे काय झालं, ही कॅव्हिटी आहे, या कॅव्हिटीमध्ये पूर्णपणे पाणी भरलं गेलं आणि आपल्या विहिरीचं जे टॉप सरफेस आहे तो इथपर्यंतच आहे. म्हणजे काय झालं, इथून वर हा जर पोर्शन जर का मी राईट साईडला घेतला तर वॉटर लेवल जिथून पाणी जिथून आतमध्ये येतंय ते इलेव्हेशन जास्त आहे. मग इथपर्यंत जर का पाणी ह्या कॅव्हिटीमध्ये असेल आणि आपल्या वेलचं जर का ओपनिंग बघितलं तर इथपर्यंत असेल, तर याचा अर्थ काय झाला की पाण्याची लेवल त्या कॅव्हिटी मधली आपल्या विहिरीच्या हाईट पेक्षा जास्त आहे, डेप्थ पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच काय होणार, इथला वॉटर प्रेशर हा बरोबर किती असणार, तर या इलेव्हेशन एवढा असणार. आणि त्याची हाईट किती आहे, तर आपल्या विहिरीच्या हाईट पेक्षा किंवा ग्राउंड सरफेस पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच काय होणार, ते पाणी बरोबर विहिरीतून बाहेर येणार. जेवढा इलेव्हेशन इथलं जास्त असणार, जिथून पाणी आतमध्ये येतंय तो पोर्शन जास्त हाईट वरती असणार, तेवढं पाणी त्या विहिरीमधून जास्त वरती फेकलं जाणार. म्हणजेच काय, जर का आपली जी विहीर आहे, जी बोरवेल आहे, ओपन वेल आहे किंवा बोरवेल आहे, ती जर का अनकन्फाइंड ऍक्विफर मध्ये पर्यंत असेल, म्हणजे कुठं, ज्याची लोअर बाउंड्री फक्त हार्ड स्टार्ट आहे, अप्पर बाउंड्रीला पूर्णपणे लूज सॉइल आहे, त्याच्यापर्यंतच असेल, तर त्या ठिकाणी काय असणार, जे पाणी वरती येणार त्याचा रेट किंवा त्याची हाईट कमी असणार. परंतु ते जर का अनकन्फाइंड ऍक्विफर मध्ये गेलो, ज्याचा सोर्स जर का आपण बघितला, ज्याचं रिचार्ज होते, आपण ग्राउंड वॉटर रिचार्ज म्हणतो, रिचार्ज पॉईंट हा इथं आहे, हे पूर्णपणे इथपर्यंत भरला, पूर्णपणे पाणी भरलं याच्यामध्ये, पावसाळ्यामध्ये पूर्णपणे पाणी भरलं, तर काय होणार आहे, याचा जर का टॉप सरफेस आपण बघितला वॉटर टेबलचा, याच्यामधला कोणामधला, कन्फाइंड ऍक्विफर मधला, तो वॉटर टेबल हा आपला इथं आहे, इथं दाखवलेला आहे साधारणतः. आणि जर का त्या विहिरीचा पोर्शन, जिथं आपण विहीर पाडलेली आहे, समजा आपण साधारणतः शेतकरी काय करतो, विहीर खोदताना कुठेतरी उताराला खोदतो, म्हणजे जिथं इलेव्हेशन कमी आहे तिथं खोदतो. मग त्या इलेव्हेशन कमी आहे तिथं खोदलं, आणि जो वॉटर टेबल होता, जी कॅव्हिटी होती, ती कॅव्हिटी चढापर्यंत आहे, वरती खूप हाईट पर्यंत आहे, आणि ती कॅव्हिटी पूर्णपणे पाण्याने भरलेली आहे. जर का पूर्णपणे पाण्याने भरली, तर जिथं उतारावरती विहीर खोदलेली आहे, लोअर इलेव्हेशनला विहीर खोदलेली आहे, त्या विहिरीची हाईट ही आता वॉटर टेबल पेक्षा कमी झाली. म्हणजेच काय झालं, ह्या पाण्याची जो प्रेशर आहे, तो पाण्याचा प्रेशर कुठपर्यंत, इथपर्यंत त्याचं प्रेशर आहे, म्हणजे P is equals to rho g h या हाईट पर्यंत आहे. त्यावेळेस काय होणार, पाणी कंपल्सरीली त्या हाईट पर्यंत, जिथपर्यंत वॉटर टेबलची हाईट आहे तिथपर्यंत ते पाणी वरती असं फेकलं जाणार. आपण त्याला हुपूळ लागला म्हणतो बऱ्याच वेळा, म्हणजे वॉटर इज टू स्टार्ट द बॉइलिंग ओव्हर द्यार, आणि त्याच्याबरोबर सॉइल बाहेर पडतो, त्याला आपण सॉइल बॉइलिंग असं म्हणतो किंवा सँड बॉइलिंग असं म्हणतो. सो दिस फेनॉमेनॉन इज टू स्टार्ट, म्हणजे आपण ज्या विहिरी म्हणतो, ज्यांचं पाणी वरती आपल्याला वाहताना दिसतो, ते कधी वाहताना दिसतं, तर ज्या वेळेस त्यांचा सोर्स हा किंवा त्यांच्या सोर्सचं इलेव्हेशन हे खूप हायर इलेव्हेशनला असतो आणि विहिरीचं इलेव्हेशन हे लोअर इलेव्हेशनला असतो, त्यावेळेस कंपल्सरी त्या विहिरीमधून पाणी बाहेर पडतं. दोज वेल्स आर कॉल्ड ॲज अ फ्लोईंग वेल्स ऑर आर्टेशियन वेल्स.
तर साधारणतः काय राहतं की ह्या ज्या वेल्स राहतात त्या आर्टिशियन वेल्स राहतात, म्हणजे कुठल्या कन्फाइंड ऍक्विफर मधल्या राहतात. कारण कन्फाइंड ऍक्विफरचं काय दाखवलं आपण इथं, जो सोर्स रिचार्ज पॉइंट जो आहे जिथून पाणी त्या कॅव्हिटीमध्ये येत आहे, त्या ऍक्विफर मध्ये येत आहे, तो हायर इलेव्हेशनला आहे, डोंगरामध्ये आहे. डोंगराच्या टॉपला असं आपण झूम करूया आणि आपण विहीर कुठे खोदली आहे, आपण विहीर व्हॅलीमध्ये म्हणजे दरीमध्ये खोदली आहे. मग तिथलं इलेव्हेशन ऑब्व्हियसली कमी असणार व्हॅलीचं, इथलं इलेव्हेशन, आणि हा पूर्णपणे पाऊस खूप मोठा पडला म्हणजे काय झालं, पूर्णपणे जी कॅव्हिटी होती ती पूर्णपणे रिचार्ज झाली, पाण्याने पूर्णपणे भरली. त्यावेळेस काय होणार आहे, कंपल्सरी पाणी याच्यामधून बाहेर निघणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अन फ्लोईंग वेल. ओके, सो नाव विल डिस्कस द थिंग्स नाव, म्हणजे आपण जे डिस्कस केलं हे विल ट्राय टू पुट अप इन अ टेक्निकल लँग्वेज. Aquifer firstly, so what does it mean about aquifer? It is in a geological formation or a earth formation which contains the water, म्हणजे ज्याच्यामध्ये पाणी असतं आणि at the same time it yields the water, म्हणजे त्याच्यामधून आपण पाणी बाहेर काढू शकतो, घेऊ शकतो, ते पाणी देऊ शकतो, तर आपण yield म्हणणार. मीन्स aquifer is nothing but the geological formation. Geological formation in the sense काय, it is a combination of the soil particles, murum or other uh, rocks we can say. It is a combination or it is a formation of a various rocks which contains the water and at the same time which yields the water in a sufficient quantity. That is nothing but the aquifer. In simple language we can say the portion or the formation of the earth material which contains the water and which yields the water, that is nothing but the aquifer. Now we'll see the classifications in the details. So as far as aquifer is considered, it stores and transmits the water. Then for the good aquifer, for the formation or to have a good aquifer, it used to if it has been formed by the unconsolidated deposits of the soil and gravel, then it results in a good aquifer. It means that if the earth material is an unconsolidated deposits of a soil and a gravel, then it is to contain the quantity of the water, sufficient quantity of the water, and it yields the sufficient quantity of the water. Now what does it mean about the unconsolidated? Unconsolidated means what? If we have kept some soil which is having a water, we have saturated soil, we consider. If you have kept a saturated soil over a wire mesh, आपण जाळीवरती जर का ठेवली सॉइल पूर्णपणे पाण्याने सॅच्युरेट झालेली आणि बाय ग्रॅव्हिटी जर का त्याच्यामधलं पूर्णपणे पाणी निघून गेलं, तर त्याला आपण म्हणतो की कन्सॉलिडेटेड सॉइल. परंतु इथं आपण काय म्हणतोय, अनकॉन्सॉलिडेटेड, म्हणजे ज्याचं ग्रॅव्हिटीने पाणी निघून गेलेलं नाहीये, अशी माती ज्याच्यामध्ये ग्रॅव्हेल म्हणजे काय, छोटे छोटे खडे आहेत, मुरुम आहे किंवा वाळू आहे, असे पार्टिकल्स असणारी जी सॉइल असते अनकॉन्सॉलिडेटेड, that is considered as, or they used to form a good aquifer. Then confined aquifer or a artesian aquifer. Confined aquifer, this one, or a artesian aquifer, it is bounded by, it is a artesian aquifer, it is bounded by or confined by or sandwiched in between two layers of impervious materials or the beds. It means the confined, आपण म्हणतो की confined आहे म्हणजे काय, boundaries fix आहेत. Confined in the sense काय, boundaries are fixed one, but which boundaries, the it's a lower boundary and it's a upper boundary, they are confined, means they are of a impervious material or they are so less permeable. In that case that is called as a confined aquifer. म्हणजे हा वरचा पोर्शन कसा आहे आपला, पूर्णपणे impervious आहे, पाणी मुवमेंट होत नाहीये. लोअर पोर्शन इज ऑल्सो impervious बेड रॉक दाखवलेला आहे. So this is called as a confined aquifer or a artesian aquifer. Then as far as confined aquifer is considered, the water in this aquifer is under pressure. का under pressure आहे, because its source is at its recharge point is at a higher elevations. So we are considering here, over here it is having the water under a pressure. Then the well penetrating, म्हणजे एखादी विहीर जर का आपण खोदली आणि ती जर का त्या confined aquifer पर्यंत गेलेली असेल, त्याच्यामध्ये पेनिट्रेट झालेली असेल, then in that case that well is called as an artesian well. Okay, artesian well इथं दाखवलेलं बघा, artesian well, or it is also called as a flowing well. Then the next aquifer is the unconfined aquifer, or it is also called as a water table aquifer. वॉटर टेबल म्हटलं की कंपल्सरी तो अनकन्फाइंड ऍक्विफर असणार, आणि पिझोमेट्रिक हेड म्हटलं म्हणजे हाईटवर डिपेंड असणारा, तर त्या केसमध्ये आपण त्याला काय म्हणणार, त्याला आपण कन्फाइंड ऍक्विफर म्हणणार. सो अनकन्फाइंड ऍक्विफर रिलेटेड टू द water table, groundwater table, whereas a confined aquifer is related to the
piezometric head. So now we are discussing about a unconfined aquifer or a water table aquifer. The unconfined aquifer, it contains the water table in it. Here the water table we have shown, it is from the ground surface to its lower boundary, that is hard strata. Whatever water table used to exist, that is called as a water table. Water table is there in unconfined aquifer. Then its lower boundary is the impermeable layer. It's a lower boundary. This lower boundary is the impermeable layer, and upper surface is the groundwater table or a zone of a saturation. याचा जो वरचा लेयर आहे तो काय आपला ग्राउंड वॉटर टेबल आहे, किंवा सॅच्युरेशन म्हणजे काय, इथल्या वरचं टॉप पोर्शन मधली जी सॉइल असणार आहे, माती असणार आहे, तिचे सगळेच्या सगळे पोर्स हे पाण्याने भरलेले असणार आहे. तो जो बाउंड्री आहे ती त्याची टॉप बाउंड्री झाली, सॅच्युरेटेड फेज वाली. आणि लोअर बाउंड्री काय झाली आपली, तर लोअर बाउंड्री त्याची जी असणार आहे ती पूर्णपणे हार्ड मुरूम आहे, ज्याच्यामधून पाणी सहजासहजी पोर होत नाहीये किंवा पास होत नाहीये. सो दिस इज नथिंग बट द अनकन्फाइंड aquifer. Then it is also called as a non-artesian or phreatic aquifer. तर नॉन आर्टेशियन का म्हटलं आपण, कारण याच्यामधलं पाणी जे आहे ते ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला आहे. सो दिस इज अन नॉन आर्टेशियन वी कॅन से, or it is also called as a phreatic aquifer. Then the well penetrating in the unconfined aquifer is called as a water table well. म्हणजे साधारणतः ज्या आपल्या पूर्वीच्या ज्या विहिरी होत्या, साधारणतः 20 फुटाच्या ते 20 ते 30 फुटापर्यंतच्या, up to maximum 30 feet we can say, those wells are nothing but the those wells are nothing but the unconfined wells or water table wells we can say. Okay, so this is about an aquifers. Now the other geological formations also used to exist, those we are going to discuss now. The next one is the aquiclude. Aquifers we can say, those used to contain the water and at the same time they used to yield the water in a sufficient quantity. Those are nothing but the aquifers. Now the aquiclude, it is a next geological formation. So if you consider the aquiclude, so the aquiclude is that geological formation which contains the large quantity of water but it doesn't yields, means it doesn't transmits. म्हणजे असं जिओलॉजिकल फॉर्मेशन, असं सॉइल कॉम्बिनेशन असणार आहे, सॉइल मुरूम एक्सेट्रा एक्सेट्राचं कॉम्बिनेशन असणार आहे, ज्याच्यामध्ये पाणी भरपूर असणार आहे. इट यूज टू होल्ड द वॉटर इन अ ह्यूज क्वांटिटी बट इट डझंट यील्ड द वॉटर. म्हणजे त्याच्यामध्ये जर आपण विहीर वगैरे खोदली तर त्या विहिरीमध्ये ते पाणी पास करत नाहीये. मग असं सॉइल फॉर्मेशन कोणतं असेल, तर इफ यू कन्सिडर द क्ले, क्ले यूज टू कंटेन द वॉटर बट इट डझंट यील्ड द वॉटर, त्याच्यामध्ये सिपेज किंवा पर्क्युलेशन सहजासहजी होत नाहीये. So that formation is considered as an aquiclude. So the geological formation which contains the large quantity of water but doesn't transmit it, that is considered as an aquiclude. And example for the same is the clay. आपण बऱ्याच वेळा बघतो चिकन मातीचा जर का आपण चिखल केला तर त्या चिखलामध्ये पाण्याचा कंटेंट असतो, परंतु जर का आपण त्याच्यामध्ये एखादं होल पाडलं, त्याच्यामध्ये आपण जर का आपण एखादं असं ड्रिल केलं किंवा बोटाने जर का आपण त्या चिखलामध्ये असं होल व्हर्टिकल होल डिग केला, फॉर्म केला, तर त्या होलमध्ये अजिबात पाणी येत नाहीये. परंतु त्या चिखलामध्ये त्या पार्टिकल्स मध्ये पाणी राहतं, परंतु त्या होलमध्ये पाणी येत नाही, त्या कॅव्हिटीमध्ये पाणी येत नाहीये. इट मीन्स इट डझंट ट्रान्समिट्स बट इट कंटेन्स द वॉटर, लार्ज कंटेंट, दॅट इज कॉल्ड एज aquiclude. The next is aquitard. aquitard म्हणजे काय, aquitard म्हणजे की असं जिओलॉजिकल फॉर्मेशन, it is a geological formation which contains the water but from which only seepage is possible. म्हणजे याच्यामध्ये पाणी भरपूर आहे, या सॉइल फॉर्मेशन मध्ये पाणी आहे, भरपूर आहे, परंतु याच्यामधून जे पाणी आपल्याला मिळणार ते पाणी मिळायचा सोर्स म्हणजे फक्त आणि फक्त सिपेज आहे. सिपेज म्हणजे पाझरणं. सिपेज म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये काय, पाझरणं. तर फक्त आणि फक्त पाणी पाझरून बाहेर येऊ शकतं. म्हणजे काय, आपण जर का अर्धन डॅम बघितला, if you consider the earthen dam, or in a rainy season if you consider the bund upon a farm, आपल्या शेताचा जो बांध असतो, जर का पूर्णपणे तो प्लॉट पाण्याने भरला तर त्या बांधामधून हळूहळू पाणी झिरपायला सुरुवात होते, सिपेज सुरू होते. किंवा अर्धन डॅमच्या डाऊनस्ट्रीम साईडला आपल्याला पाणी सिपेज झालेलं, म्हणजे त्या जमिनीमधून पाणी बरोबर आपल्याला हॉरिझॉन्टल मुवमेंट झालेली दिसते. सो दॅट जिओलॉजिकल फॉर्मेशन और दॅट सॉइल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द aquitard. So this is
aquitard. Okay, so for the aquitard, it is a partially impermeable and partly non permeable. Sorry, permeable we can say. Partially impermeable means partially permeable, means not completely impermeable or not completely permeable. म्हणजे काय की जे तो जो बंड असणार आहे, तो जो बांध असणार आहे, त्या बांधामध्ये बांधापासून पूर्णपणे पाणी थांबू शकत नाहीये. म्हणजे ते पाणी जे आपण वरच्या साईडला अपस्ट्रीम साईडला जे थांबलेलं आहे ते पूर्णपणे आहे तसं थांबू शकत नाहीये, किंवा ते आहे तसं पाणी पूर्णपणे त्या बांधामधून बाहेरही जाऊ शकत नाहीये. म्हणजे स्लोली इट स्टार्ट्स मुव्हिंग डाऊनस्ट्रीम साईड. म्हणजे डाऊनस्ट्रीम एंडला हळूहळू पाणी पास होऊ शकतं. दॅट इज ओनली बाय अ सिपेज. दॅट इज नथिंग बट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ॲक्विटार्ड. आता एक्झाम्पल म्हणजे सँडी क्ले सॉइल. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा काय बघतो की शेतामधला जर का बांध असेल, जो शेतकरी काय करतो, साधारणतः बांधाला जी माती लावलेली असते ती साधारणतः मुरुम वगैरे असतो. म्हणजे काय झालं त्याच्यामध्ये फाईट गॅप राहिले, आणि बऱ्याच वेळा जर का जास्त सिपेज व्हायला लागलं परफेक्ट, तर काय करू शेतकरी थोडंसं त्याला माती लावतो पुढच्या बाजूला. म्हणजेच काय झालं, वी ट्राय टू मेक इट एज अन पार्शली परमिएबल अँड पार्शली इम्परमिएबल वी कॅन से. म्हणजे पूर्णपणे त्याला परमिएबल ठेवत नाही किंवा पूर्णपणे इम्परमिएबल होत नाही. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं, जर का बांधासाठी वापरली गेलेली सॉइल मीन्स फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बंड, इफ द युज्ड सॉइल इज अ क्ले सॉइल, in that case it's possible to have an fully impermeable structure. Okay, then the next one is aquifuge. The next geological formation is called as, or is considered as a aquifuge. So aquifuge म्हणजे what, म्हणजे काय, it is that geological formation which neither contains the water nor transmits the water. म्हणजे असं कॉम्बिनेशन त्या सॉइल पार्टिकलचं किंवा अशा वेगवेगळ्या सॉइल पार्टिकलचं कॉम्बिनेशन असणार आहे की ज्याच्यामध्ये पाणीही नसणार आहे, म्हणजे ते स्टोअरही करत नाहीये आणि त्याच्यामधून पाणी आपल्याला बाहेरही काढता येत नाहीये. मग अशा पद्धतीचं कोणतं असेल, किंवा कोणत्या टाईपच्या जिओलॉजिकल फॉर्मेशनला किंवा स्ट्राटाला आपण ॲक्विफ्यूग म्हणू की ज्याच्यामध्ये पाणी नसणार आहे आणि पाणी बाहेर काढताही येणार नाही, पाणी नाहीच, होल्डच नाही, त्याच्यामध्ये पाणी जातच नाही, तर बाहेर काढण्याचा प्रश्नच येत नाहीये. सो इफ यू कन्सिडर हायली इम्परव्हियस स्ट्राटा, म्हणजे आपण बऱ्याच म्हणतो काळा पाषाण. काळा पाषाण आपण ज्यावेळेस म्हणतो की ज्यावेळेस विहीर खोदताना काळा पाषाण लागतो, त्याच्यामध्ये पाणीही नसतं आणि त्याच्यामध्ये पाणी आपल्याला लागतही नाही, म्हणजे पाणी होल्डही करत नाही, तो ट्रान्समिटही करत नाहीये. तर दुसरं एक्झाम्पल म्हणजे सॉलिड ग्रॅनाइट रॉक्स विदाउट एनी फ्रॅक्चर्स. म्हणजे असा जर आपण ग्रॅनाइट रॉक बघितलं तर त्याला बरेचसे फ्रॅक्चर्स असतात, क्रॅक्स असतात, फिशर्स आपण म्हणतो त्यांना. इफ सच टाइप ऑफ द क्रॅक्स डझंट एक्झिस्ट, इन दॅट केस दॅट ग्रॅनाइट रॉक, सॉलिड ग्रॅनाइट रॉक इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ऍज अन ॲक्विफ्यूग. किंवा एखादा मोठा स्टोन आहे, दगड आहे, त्या दगडाला कुठेही गॅप नाहीये, काही नाहीये, कॅव्हिटी नाहीये, दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ऍज अन ॲक्विफ्यूग. परंतु त्याचं पूर्णपणे त्या दगडाच्याशी एकच दगड म्हणता येणार, किंवा एकच दगड पण खूप मोठा, up to its diameter would be considered kilometers and kilometers. In that case, such type of the structures, geological formations, we can treat it as an aquifer. Here, I have taken those sketches from the internet itself, so that the ideas will be get clear. It has been shown that is 876 feet. आपण बऱ्याच वेळा बघतो की बोरवेल सध्याला 1100 ते 1300 फुटांपर्यंत डिग केले जातात. ज्या विहिरी आपण खोदतो त्या विहिरी आपल्या साधारणतः आता 50 ते 70 फुटापर्यंत खोदतात. परंतु जर का आपण बोरवेल बघितला तर बोरवेलची डेप्थ साधारणतः 1000 to 1500 फीट पर्यंत बोरवेल सध्या डग आउट केल्या जातात. सो इन दॅट केस हिअर वी हॅव शोन दॅट दिस इज अन ॲक्विफर, जे जिओलॉजिकल फॉर्मेशन ज्याच्यामधून आपण पाणी काढू शकतो किंवा पाणी भरू शकतो. दिस इज ॲक्विफर विच इज बाउंडेड बाय ॲक्विक्लूड अँड बोथ द साइड्स इट हॅज बीन शोन ॲज ॲक्विक्लूड. ॲक्विक्लूड म्हणजे काय असणार आहे की क्ले सॉइल असणार आहे, ओनली नो ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द वॉटर बट इट विल हेल द वॉटर. म्हणजे काय असणार आहे, पूर्णपणे माती कॅव्हिटी आहे, त्याच्यामध्ये पूर्णपणे पाणी भरलेलं आहे, हा रिचार्ज पॉईंट आहे, इथून भरलेला आहे, आणि हा वरचा ग्राउंड सरफेस आहे. आपल्याला जी ग्रीनरी जी दिसते दॅट ग्रीनरी इज नथिंग बट द ट्रीज अँड प्लांट्स, अँड बिलो दॅट देर इज अ फॉर्मेशन. आणि 876 फुटाला म्हणजे हा कंपल्सरी आपला कन्फाइंड ॲक्विफर असणार आहे, ज्याच्यामध्ये ही बोरवेल इथं डग आउट केलेली आहे, जिची जी हाईट आहे ती किती आहे तर 376 फीट्स ओनली शोन, आणि रिचार्ज पॉईंट हाईट किती आहे 876 फूट आहे. म्हणजे इथला जो वॉटर प्रेशर असणार आहे दॅट विल बी 876 फीट्स वी कॅन से. ओके, अँड इफ वी विल डग दॅट
tube well, or if you insert the pipe, we can say, then water will reach up to the 876 feet. That is up to this point. परंतु आपण कुठेपर्यंत इन्सर्ट केलेला आहे पाईप तो, किंवा इलेव्हेशन कुठेपर्यंत दाखवलेला आहे 376 feet. So the up to this point the water will starts coming out and its elevation is shown up to the 876 feet near our. म्हणजे तिथून पुढे काय होणार, बाय ग्रॅव्हिटी वरती जाणार नाही, म्हणजे 1 ते 2 फूट खाली राहणार. So this is any characteristics of a artesian wells, we can say, or a flowing wells. And here another one picture I had taken over here. It indicates this is a ground surface, trees and plants. Here this is a वॉटर टेबल. म्हणजे काय इथं हे दाखवलेलं, ओढा दाखवलेला किंवा नदी असेल, नदीला किंवा ओढ्याचं जे पाणी वाहते सध्याला, म्हणजे नदी किंवा ओढा जर का आपण बघितला तर त्याचं जे इलेव्हेशन असतं, त्याची डेप्थ ही आपल्या, किंवा त्याचा टॉप सरफेस जो असतो सॉइलचा, तो आपल्या ग्राउंड वॉटर सरफेस पेक्षा खाली असतो, लोअर इलेव्हेशनला. ज्यावेळेस त्याच्यामधून एका ठराविक हाईटला पाणी वाहतो, म्हणजे कॉन्स्टंटली वाहतो, त्यावेळेस सराउंडिंग सॉइल मधून पूर्णपणे सराउंडिंग सॉइल त्याला वॉटर कॉन्ट्रीब्युट करत असते. मीन्स फ्रॉम दिस सरफेस water is to sip and is to contribute to this stream or a river, and similarly on this portion also. It means that the water table will be there in the surrounding soil. That water table indicates the water level in the river or a stream. हे कधीच आहे, कॉन्स्टंट वॉटर मुवमेंटला, फ्लडच्या वेळेस नाहीये. इट इज ऍट अ कॉन्स्टंट वॉटर लेवल. त्या कॉन्स्टंट वॉटर लेवलला सराउंडिंग सॉइल जे असणार आहे, त्या सराउंडिंग सॉइल मधल्या वॉटरची लेवल सुद्धा बरोबर तेवढीच असते. दॅट इज नथिंग बट द वॉटर टेबल. आणि त्याला खाली गेल्यानंतर काय आहे, हार्ड स्टार्ट आहे. हार्ड स्टार्ट आपण दाखवला. जर का हा खालचा पोर्शन हार्ड स्टार्ट आहे आणि वरचा पोर्शन जर का वॉटर टेबल आहे, म्हणजे काय झाला, हा अनकन्फाइंड ऍक्विफर झाला. आणि याच्यामध्ये जर का आपण विहीर खोदली तर त्या विहिरीच्या वॉटर लेवल कुठेपर्यंत असणार आहे, त्या विहिरीचं पाणी कुठेपर्यंत येणार, तर जेवढा सराउंडिंग सॉइल मध्ये वॉटरची लेवल असणार त्या लेवल पर्यंतच पाणी येणार. सो हिअर द वॉटर लेवल हॅज बीन शोन ओव्हर हिअर. सो दिस इज नथिंग बट द अनकन्फाइंड ऍक्विफर whose lower boundary is an hard strata and upper boundary is the water table. Then here it is an aquitard. Okay, here it is an aquitard. We have seen that. What does it mean about the aquitard? Aquitard म्हणजे आपण काय म्हटलं होतं की from which only seepage is possible. From which only seepage is possible means nearly we are considering this strata as a hard strata or a less permeable strata, we can say. And then if it below that again there exists a cavity, or there exists to have an water or water level, we can say, or water body, we can say. And below that there again aquiclude over so म्हणजे पुन्हा इथं हार्ड स्टार्ट आहे, म्हणजे रॉक आहे, त्याच्यामधून पाणी खाली जात नाहीये. वरती काय आहे, ज्याच्यातून सिपेज फक्त होऊ शकते, म्हणजे आपण त्याला लेस परमिएबल स्टार्टा म्हणू शकतो. म्हणजे काय झालं, इट हॅज बीन गॉट अ सँडविच. ही जी वॉटर बॉडी आहे ती सँडविच झाली. इट हॅज बीन गॉट कन्फाइंड बिटवीन दोज टू नॉन परमिएबल स्ट्रक्चर्स, नॉन परमिएबल स्टार्टास. हा एक नॉन परमिएबल स्टार्ट आहे, हा एक नॉन परमिएबल स्टार्ट आहे. या दोघांच्या मध्यंतरी ही वॉटर बॉडी कन्फाइंड झाली, सँडविच झाली. सो दिस इज नथिंग बट द कन्फाइंड ऍक्विफर. आता कन्फाइंड ऍक्विफरचाही काय असणार आहे, त्याचा जो सोर्स असणार आहे तो कुठेतरी पुढे जाऊन ग्राउंड पाशीच असणार आहे, म्हणजे ग्राउंडच्या एकदम जमिनीच्या लेवलला असणार आहे. जर का जमिनीच्या लेवलला याचा रिचार्जिंग पॉइंट असेल तर कंपल्सरी याच्यामध्ये जर का आपण प्युझोमीटर इन्सर्ट केला किंवा ट्यूब एखादी इन्सर्ट केली किंवा बोरवेल डगआउट केला तर त्याच्यामधली जी वॉटर लेवल असणार आहे, दॅट वॉटर लेवल विल राइज और विल मूव्ह अप टू द ग्राउंड सरफेस. किंवा थोडंफार आपण पाणी त्याच्यातून कॉन्सन्ट्रेटने बाहेर घेतलं, मीन्स वी डीड पंपिंग, इन दॅट केस देर विल बी द डिक्रीज इन द वॉटर लेवल. कुठं जिथं रिचार्ज पॉइंट होता तिथलं पॉइंटचं इलेव्हेशन थोडंसं खाली, समजा इथपर्यंत आलं, then it will show the water level up to this point. So as this indicates the water level or water head which is governed by the water which is from the recharge point, so that's why it is considered as a piezometer or a piezometric head, we can say. So confined aquifers is to have a piezometric head, whereas unconfined aquifer is to have the water table. So this is the difference between those two. That is a water table and a piezometric head. Means under pressure will be there, other than more than atmospheric pressure. But for this portion, याच्यावरचा कुठला जरी पॉइंट आपण बघितला वॉटर टेबल वरचा, इथला बघितला, तर त्याच्यावरचा प्रेशर हा कंपल्सरी ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे. याची लेवल थोडीशी खाली गेली, लेवल खाली गेल्यानंतर ना पुन्हा जर आपण याच्यावरचा प्रेशर मेजर केला तरी सुद्धा पुन्हा एकदा तो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरच असणार आहे.
Then the next geological formations is the leaky aquifer, which is also called as a semi-confined aquifer. Now, what does it mean about the leaky aquifer? Leaky म्हणजे leakage आपल्या भाषेमध्ये, isn't it? So, leaky aquifer or a semi-confined aquifer is nothing but the aquifer which is bounded by one or more aquiclude. leaky आहे म्हणजे काय? लिकेज आहे. अॅक्विफर आहे म्हणजे काय? वॉटर बॉडी आहे किंवा अशी कॅव्हिटी आहे किंवा असं जिओलॉजिकल फॉर्मेशन ज्याच्यामध्ये पाणी आहे आणि ते पाणी आपण बाहेर काढू शकतो. पाणी कंटेंट केलेलं आहे आणि बाहेर काढू शकतो, परंतु ते लिकी आहे म्हणजे लिकेज आहे. आता लिकेज आहे म्हणजे काय असणार आहे? कंपल्सरी त्याचा टॉप पोर्शन आणि लोअर पोर्शन जो असणार आहे तो ज्याच्यामधून सिपेज होऊ शकणार आहे. इट मीन्स दॅट इट यूज टू हॅव the boundaries or it has been got bounded by one or more aquiclude, isn't it? So that's why it is considered as an leaky aquifer or a semi-confined aquifer. I'm going to show the diagram also for that. The next one is a perched aquifer. A perched aquifer means what? Suppose that in an unconfined aquifer, means whose upper boundary is an water table and lower boundary is an a hard strata. असा स्टार्टा आहे, परंतु मध्यंतरीच कुठेतरी काय असतं, आतमध्ये कुठेतरी एखादा हार्ड रॉक असतो आणि त्याच्यावरती कॅव्हिटी फॉर्म झाली, त्याच्यामध्ये पाणी असतं. दॅट इज नथिंग बट द पर्चेड अॅक्विफर. विल सी दॅट in unconfined aquifer, the groundwater body separated from a main groundwater by an impervious layer is considered as or is called as a perched aquifer. I will show the diagram so that you will get the idea. इथे बघा, this is an unconfined aquifer because this is an water table इथे दाखवलेलं आपल्याला. वॉटर टेबल आहे, ग्राउंड वॉटर टेबल, आणि याच्या खाली कुठेतरी काय असणार आहे? हार्ड स्टार्टा असणार आहे. म्हणजे लोअर बाउंड्री विल बी हार्ड स्टार्टा अँड अप्पर बाउंड्री विल बी द ग्राउंड वॉटर टेबल. बट इनिशियली म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस खूप सारा पाऊस पडलेला असणार आहे, ड्यू टू दॅन ह्यूज अमाऊंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, जे काही सॉइल पोर्स असणार आहे ते पूर्णपणे पाण्याने भरले जाणार आहे. मीन्स म्हणजे काय होणार आहे? हा ग्राउंड वॉटर टेबल जो आहे तो वरती आलेला असणार आहे इथपर्यंत कुठे. त्यावेळेस काय होणार? इथं आतमध्ये काय झालंय? या सॉइल सरफेस मध्ये म्हणजे लूज सॉइल मध्ये काय झालंय? एक हार्ड स्टार्ट आहे, इम्परवियस स्टार्ट आहे, म्हणजे कुठेतरी एक असा मोठा दगडाचा लेयर आहे, असा पाषाणाचा लेयर आहे असा, हा काही मीटर्स काही किलोमीटर पर्यंत. आणि याच्यावरती काय झालेलं आहे? एक कॅव्हिटी फॉर्म झालेली आहे. त्याच्यावरती त्याच्यावरती काय झालंय? कॅव्हिटी म्हणजे गॅप तयार झाला. परंतु काय झालं? सुरुवातीला पाण्याची लेवल इथपर्यंत होती, त्याच्यामुळे काय झालं? हा गॅप पूर्णपणे पाण्याने भरला. नंतर काय केलं? आपण कंटिन्युअसली पंपिंग केलं, विहीर खोदली आणि विहिरीमधून पाणी काढलं. त्याच्यामुळे काय झालं? वॉटर टेबल हा हळूहळू खाली गेला. हे दाखवलेत बघा ॲरोज. ॲरोज काय इंडिकेट काय करतात? वॉटर लेवल हळूहळू खाली गेली. परंतु ज्या वेळेस वॉटर लेवल इथपर्यंत आली तेव्हा ग्राउंड वॉटर टेबलची आणि याच्यामधल्या पाण्याची लेवल सुद्धा एवढीच असणार आहे. हे पूर्णपणे कॅव्हिटी होती, त्याच्यामध्ये पाणी भरलं गेलं. परंतु ज्यावेळेस पुन्हा आपण पंपिंग सुरू केलं त्यावेळेस विहिरीमध्ये पाणी कुठून आलं? साईडचं पाणी आलं, परंतु याच्यामधलं पाणी अजिबात आलेलं नाहीये. तो वॉटर टेबल कुठेपर्यंत गेला? याच्या खाली गेला. म्हणजे हार्ड स्टार्टा जो होता इन बिटवीन त्याच्या खाली गेलं, परंतु त्या हार्ड स्टार्टामध्ये पुन्हा पाणी हे तसं राहिलं. That water body which has been got separated from unconfined aquifer by this impervious layer is called as a perched aquifer or perched water table. क्लिअर? परचेड मध्ये आपण जर का साधारणतः बघितलं म्हणजे काय करतो की आपण जर का एखादी गोष्ट विकत घेतली, कशामधून? टोटल क्वांटिटी मधून आपण विकत घेतो. म्हणजे काय? आपण समजा टाइम बिंग आय विल टेक एन एक्झाम्पल, सिम्प्लिसिटीसाठी एक्झाम्पल घेतो. समजा आपण एक 2 किलो एवढी ज्वारी विकत घेतली किंवा गहू विकत घेतला. we have purchased 2 kg of a jawar or a wheat that we have purchased from what? From that a shop where initially that quantity in that bag मे बी 100 kgs or 50 kg. जे सुरुवातीला ज्या दुकानदाराकडे जी बॅग होती, जे पोतं होतं आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये 50 किलो किंवा 100 किलो होतो. त्याच्यापैकी आपण काय केलं होतं? एक 2 किलोच घेतलं, म्हणजे परचेस केलं आपण. आता जर का त्या दुकानदाराने आपण ते 2 किलोच परचेस केलं आणि दुकानदाराने राहिलेलं पूर्णपणे विकून टाकलं किंवा साईडला केलं, तर त्या केसमध्ये जे 2 केजी जे आपण सेपरेट केलं किंवा त्या जारमध्ये किंवा त्या मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जे घेतलेलं आहे ते आहे तसं राहिलं. that we can consider as an upper chain. Okay, example मी फक्त simplicity साठी घेतलेला आहे. Okay, so whenever the water body from the unconfined aquifer got separates from the
that main body by impervious layer. In that case, it is called as a perched aquifer. Okay. In the water table, we had already discussed it is a free water surface in an unconfined aquifer, and the static water level in a well penetrating inside a unconfined aquifer indicates the level of water table at that point. म्हणजे काय? We'll discuss that after that 1 minute. Okay. So we were discussing about the water table, and whenever the well used to penetrate inside the water table, then the water level in the well indicates the water level of the water table. Water level in the well indicates the height or the elevation of the water table. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण काय म्हणतो, जर का आपली विहीर खोदल्यानंतर ना ती जर का अनकन्फाइंड ॲक्विफर पर्यंतच लिमिटेड असेल, तर त्या केसमध्ये काय होतं, पाऊस पडल्यानंतर ना किंवा कॅनलचं इरिगेशन झाल्यानंतर ना विहिरीचं पाणी वाढतं. ऑटोमॅटिकली द वॉटर लेवल इनसाइड द वेल स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग अँड इन्क्रीजिंग. ही वॉटर लेवल जी इन्क्रीज व्हायला सुरुवात होते विहिरीमधली, ती वॉटर लेवल काय इंडिकेट करते, तर तिचा जो साइडचा ऍडजस्टंट जो वॉटर टेबल आहे त्या वॉटर टेबलची हाईट ते इंडिकेट करायला सुरुवात करतो. म्हणजेच त्या विहिरीमधली जी पाण्याची पातळी जो टॉप सरफेस असतो, त्या टॉप सरफेस इज टू इंडिकेट द वॉटर लेवल इन द ऍडजस्टंट सरफेस. म्हणजे साईडला जे तुमचं पाण्याचा जो सोर्स असणार, जे पाणी पाजून विहिरीमध्ये येणार आहे, by seepage water used to come inside the your well, that top surface is indicated by the depth of water in the well. मग पावसाळ्यामध्ये विहिरी वाहतात, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की the water level has been got increased and it has been reached up to the ग्राउंड सरफेस. बऱ्याच वेळा आपण बघतो की पावसाळ्यामध्ये सध्याला सुद्धा की काही शेतांमध्ये दलदल झालेली असते, म्हणजे तिथं पूर्णपणे चिखल असतो, वरच्या साईडला सगळं पाणी वाहत असतं. म्हणजे याचा अर्थ झाला की तिथला वॉटर लेवल जो आहे, वॉटर टेबल जो आहे, इट हॅज बीन गॉट इन्क्रीज्ड. त्या डेप्थ पर्यंत किंवा वरच्या टॉप सरफेस पर्यंत त्याची लेवल वाढलेली असते. दॅट इज द इंडिकेशन बिहाइंड दॅट. सो when the water table intersects the land, then the groundwater comes out from it. म्हणजे ज्या वेळेस असा इन्क्रीज झालेली वॉटर टेबल जी आहे, जी पाण्याची पातळी वाढलेली जी आहे, ती ज्या वेळेस ग्राउंड सरफेसला कट करते, म्हणजे जमिनीच्या वरती येते, त्यावेळेस आपल्याला तिथून पाणी वरती आलेलं दिसतं. दॅट इज नथिंग बट द स्प्रिंग ऑर इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग वी कॅन से. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की हुपळ लागला किंवा झरा लागला पावसाळ्यामध्ये, त्यावेळेस कंडिशन काय होते की त्यावेळेस तो वॉटर टेबल जो असतो तो पूर्णपणे वरती आलेला असतो, आणि तो वॉटर टेबलची जी हाईट असते त्या पोर्शनला बरोबर जमिनीच्या वरती गेली की बरोबर ते झऱ्यामार्फत पाणी त्यांना बाहेर आलेलं दिसतं. That is, when water table increases, just a minute, so when the water table intersects the land surface, means cuts the land surface, the groundwater comes out from there in the form of a spring or as a seepage. Okay, then here I had tried to show the leaky confined aquifer. The leaky म्हणजे काय, there is a leakage होते, म्हणजे काय, त्याच्यातून पाणी पास होत आहे. So this is nothing but the leaky aquifer, leaky confined aquifer. दोन्ही साईडला ज्या बाउंड्रीज असणार त्याच्यामधून थोड्याफार प्रमाणामध्ये जे स्टार्टा असणार तो क्ले असणार. That is nothing but the leaky aquifer which is bounded by, I will go in the previous slide so that you will get the idea clearly. That is, it is bounded by one or more aquiclude, म्हणजे चिखल असणार आहे, clay soil असणार आहे. It has been shown that movement of the water is so less, isn't it? Then this is for a confined aquifer. Confined म्हणजे काय, दोन्ही बाउंड्री हार्ड स्टार्ट आहे. This is impervious strata, this is also impervious strata. Well has been got inserted, well has been completely penetrated in the confined aquifer. So it is our artesian well. Then another sketch here, perched water table. Again, the clear picture you will get. This is a unconfined aquifer. It means that it will have an lower boundary as impervious strata. हा पूर्णपणे लोअर बाउंड्री हार्ड स्टार्ट आहे. हा लूज स्टार्ट आहे, याच्यामध्ये पूर्णपणे पाणी आहे. सुरुवातीला पाणी कुठं असणार आहे, इथपर्यंत असणार आहे रिचार्ज होताना. आणि हा काय आहे, मध्यंतरीच एक हार्ड स्टार्ट आहे. त्याच्यामध्ये वॉटर हे बरोबर त्याच्यामध्ये हे झालेलं आहे, काय म्हणतो आपण त्याला, कलेक्ट केलेलं आहे. तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल बघा, नंबर ऑफ द टाइम्स वी हॅव टू हर्ड दॅट the borewell while digging has yielded a huge quantity of the water, but
after a certain days there is no water for that borewell. Reason झालं असं आपण म्हणूया. Now the next part is regarding the properties of the aquifer. Now we have seen the detailed classification and the types of the aquifer. Now we'll see the properties of the aquifer. Properties in the sense that we have seen that aquifer is the geological formation from which water can be taken out and in which water can be stored. That we have treated as an aquifer. Now regarding that absorption of the water or storage of the water and release of the water from that, number of governing parameters are there. Those governing parameters as a properties we are going to discuss as a white space, etc., etc. So the first property or characteristics is nothing but the porosity, which is indicated by a small n. So what does it mean about the porosity? Porosity is nothing but the how many pore spaces are there existing inside that particular portion of the soil or anything else. Porosityच्या भाषेमध्ये बोलायचं तर simple example we can consider as a sponge. आपण जर का स्पंज घेतला तर स्पंज हा आपण म्हणतो की जास्त पोरस असतो. म्हणजेच काय झालं की त्याच्यामध्ये जो गॅप आहे दोन पार्टिकल मधला कुठल्या स्पंजच्या मटेरियलच्या तो जास्त आहे, व्हाईट स्पेस जास्त आहे, एअर कॅव्हिटीसाठी जास्त आहे, त्याला आपण म्हणतो की जास्त पोरस आहे. सो सिमिलरली फॉर द ऍक्विफर ऑल्सो. आता बऱ्याच वेळा आपण बघतो की विहिरीला पाणी लागल्यानंतर ना झऱ्यामधून पाणी येताना फक्त पाणी येत नाही, त्याच्याबरोबर सॉइल पार्टिकल सुद्धा येतात. म्हणजे काय झालं याचा अर्थ की आतमध्ये कुठेतरी सॉइल पार्टिकल सुद्धा आहेत आणि त्याच्यामध्येच ते पाणी स्टोअर झालेलं आहे. सो पोरॉसिटी ऑफ एन ऍक्विफर इज नथिंग बट द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द व्हाईट स्पेसेस टू द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द ऍक्विफर मटेरियल. म्हणजेच काय इन अदर लँग्वेज वी कॅन से दॅट इट इज अ रेशो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस. रेशो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस म्हणजे सगळे आपण पोर्स कन्सिडर केले. समजा 100 पोर्स आहेत एका पर्टिक्युलर युनिट मध्ये, त्या सर्व 100 पोर्स जे काही कंबाईन व्हॉल्यूम असणार ते व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय अ टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दॅट स्पंज. म्हणजे आपण स्पंज कन्सिडर केला आणि त्या स्पंज मध्ये आपण काय म्हटलं की 100 असे होल्स आहेत, छोटे छोटे छिद्र आहेत त्याला. त्या 100 छिद्रांचं व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय अ टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दॅट sponge is nothing but the porosity of that sponge. So now we are correlating that to the aquifer. आपण स्पंज पासून कुठं कोरिलेट करतोय ते ऍक्विफरला. मी स्पंजचं एक्झाम्पल काय घेतलं सो दॅट वी गेट अंडरस्टँडिंग ऑफ दॅट. सो पोरस रेशो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस टू द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन म्हणजे काय ऍक्विफरचं मटेरियल जे काय असणार त्या सर्व मटेरियलचं व्हॉल्यूम म्हणजे इन्क्लुडिंग दॅट पोर स्पेसेस अँड ऑल दोज थिंग्स दॅट व्हॉल्यूम आणि त्या टोटल व्हॉल्यूम मधलं फक्त त्या पोर स्पेसेसचं व्हॉल्यूम यांचा जर का आपण रेशो घेतला तर दॅट रेशो इज नथिंग बट द पोरॉसिटी ऑफ द ऍक्विफर. म्हणजे याचा अर्थ काय जेवढं पोरस असणार म्हणजे जेवढा कॅपॅसिटी जास्त असणार तेवढा आपल्याला मिळणारा वॉटर कंटेंट जो आहे तो वॉटर कंटेंट सुद्धा जास्तीचा असणार. कारण स्पंज मध्ये काय होतं जेवढा जास्त गॅप जेवढे स्पंज मध्ये जास्त असणार तेवढा वॉटर होल्डिंग जास्त राहणार. Likewise, or other definition, it is the amount of pore spaces. It is amount of pore spaces per unit volume of the aquifer material. Means the maximum the number of pore spaces, the maximum will be the porosity for that particular formation. एखाद्या ऍक्विफर मध्ये जेवढे पोर स्पेसेस जास्त असणार जेवढा एअर गॅप जास्त असणार तेवढी त्याची पोरॉसिटी आपण काय म्हणणार जास्त आहे असं म्हणणार. So if we, in the mathematical language we can say the porosity n is equals to phi suffix phi upon phi or Vv by a capital V, where phi suffix phi indicates the volume of the pore spaces. Volume of a pore spaces is indicated by V suffix phi and the capital V indicates the total volume of the aquifer material. Okay, and if we multiply it by 100 then it's nothing but the percentage porosity, isn't it? आता कधीच असं होणार नाहीये. It's not possible at all that the magnitude of the numerator is more than denominator. असं कधी होऊ शकेल का? It's not possible at all because numerator is a part of a denominator here. जो अंशस्थानचा जो भाग आहे तो अंशस्थान काय आहे आपलं ह्या छेदामधला जो पार्ट आहे पूर्णपणे त्याच्यामधला काही पोर्शन आहे. Clear? So this is nothing but the about the porosity, and if you multiply it by 100 then it gives the percentage. Then the porosity determines the water storage capacity of the formation. म्हणजे जेवढं पोर स्पेस जास्त असणार तेवढं काय होणार
पाणी जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये आपण स्टोर करू शकणार एका ठराविक लिमिट पर्यंत, अप टू सर्टेन लिमिट. द नेक्स्ट पॅरामीटर ऑर द प्रॉपर्टी इज अ स्पेसिफिक यील्ड. आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की वी हॅड सीन इन द हायड्रॉलिक इंजिनिअरिंग इट इज अ स्पेसिफिक एनर्जी अँड स्पेसिफिक एनर्जी कर्व with certain fixed reference we used to talk about. Then nothing but the specific yield. So specific yield is nothing but it is the ratio of the volume of water that can be drained easily from the material to the total volume of the aquifer. म्हणजे काय, त्या aquifer मधनं if we have and some aquifer, and from that aquifer if you are taking a some amount of the water that to be a freely draining freely म्हणजे by gravity होणार आहे, that freely draining amount of the water or the volume of the water which is getting drained freely from the aquifer to the total volume of the aquifer material is nothing but the specific yield. म्हणजे बाय ग्रॅव्हिटी जेवढं जास्तीत जास्त पाणी त्या अक्विफर मधनं आपल्याला काढू शकतो आपण किंवा ड्रेन होऊ शकतो, ते पाणी किंवा ते व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय अ व्हॉल्यूम ऑफ अ अक्विफर इज नथिंग बट द स्पेसिफिक यील्ड. और in other language, the total volume of water that can be drained by gravity from a unit volume of aquifer. म्हणजे काय आपण केलं, युनिट म्हणजे काय फिक्स झालं, म्हणजे एक युनिट किंवा 1 मीटर क्यूब व्हॉल्यूम असणाऱ्या अक्विफर मधनं किंवा अक्विफरचं व्हॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आहे, त्यातलं माती दगड जे काय आहेत पाणी वगैरे सगळं मिक्स करून त्याचं टोटल व्हॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आहे, आणि त्याच्यामधनं बाय ग्रॅव्हिटी पाणी समजा 0.5 मीटर क्यूब एवढं पडतंय बाहेर, ड्रेन होत आहे, तर स्पेसिफिक यील्ड काय झालं 0.5/1, isn't it? 0.5/1 means 0.5 is nothing but the specific gravity here for that a particular aquifer. Mathematically, specific gravity it is indicated as an S suffix y is equals to W suffix y. Y stands for yield. Y stands for yield. S stands for specific. So specific yield is equals to WY म्हणजे काय, W म्हणजे वेट आपण कन्सिडर करतो, म्हणजे बाय ग्रॅव्हिटी M इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg करतो आपण, म्हणजे त्या मास वरती ग्रॅव्हिटी ऍक्ट झाला. सो हियर वी आर कन्सिडरिंग स्मॉल w as into the suffix y, that is the volume of water that is freely drained by a gravity, isn't it, to the or divided by capital V, that is a total volume of the aquifer material. Freely drain होत आहे म्हणजे बाय ग्रॅव्हिटी, so that is WY divided by a V, so we will get the specific gravity as a S suffix Y. Now due to the retention, आता पूर्णपणे आपण जर का स्पंजचं एक्झाम्पल घेतलं, स्पंज मध्ये आपण काय केलं, पाण्यामध्ये बुडवलं, पाण्यामध्ये आपण त्याला डीप केला म्हणजे इन्सर्ट केला, तो काय करणार आहे, त्याच्या कॅपॅसिटी एवढं पाणी ऍब्सॉर्ब करणार आहे, आणि तो नंतर आपण काय केला, एका वायर मेशवरती जाळीवरती आपण ठेवला, त्यानंतर काय होणार, त्याच्यामधलं पाणी काही पाणी जे आहे ते बाय ग्रॅव्हिटी खाली ड्रेन होणार आहे, परंतु टोटल पाणी ड्रेन होणार आहे का, नाहीये. टोटल अमाउंट ऑफ द वॉटर विच हॅज बीन अब्सॉर्ब्ड बाय दॅट स्पंज इज नॉट गोइंग टू ड्रेन ॲट ऑल, इट इज गोइंग टू रिटेन सम अमाउंट ऑफ द वॉटर. इट मीन्स दॅट ड्यू टू दॅट रिटेन्शन, रिटेन केलं म्हणजे काय, होल्ड केलं, ड्यू टू दॅट रिटेन्शन वी नेव्हर यूज टू गेट द total volume of the water which has been held by the that sponge, or the total white spaces those used to contain the water. जेवढं पाणी टोटल त्यांनी स्टोर केलं तेवढं पाणी आपल्याला कधीच मिळत नाहीये, ते कधीच फ्री ड्रेन होत नाहीये. It means that the WY, that is the volume of the water which can be get drained easily by gravity, is always less than the volume of the pore spaces, or total volume of the pore spaces we can say, or a total volume of the water which has been held by the soil or that material of the aquifer. Then the next property is the specific retention. Here we had seen specific yield, I had introduced over here as a retention, means the holding, means holding. Retention म्हणजे काय, hold केला water. Now the specific retention, it is indicated as a S suffix R, we can say specific retention. So it is nothing but a total amount or a volume of water that can be held by aquifer material due to the force of a molecular attraction. It means the total quantity of the water which has been held by the particles or the formation of that aquifer material
due to the molecular attraction, means adhesive force we can say. adhesive force मी काय म्हणतोय, कारण वॉटर मॉलिक्यूल आणि ते सॉइल पार्टिकल्स दोघांमधलं डिफरंट मॉलिक्युल्स आहेत. So due to the different molecules, the force of attraction will be the adhesive force. So due to that, whatever water amount will be held, that is nothing but the our specific retention of that particular aquifer we can say. So total amount or the volume of water that can be held by aquifer material due to force of molecular attraction is nothing but the specific retention. म्हणजे थोडक्यात काय, त्याने धरून ठेवलेलं पाणी. आता जर का आपण धरून ठेवलेलं पाणी म्हणजे रिटेन्ड वॉटर अँड अ फ्रीली ड्रेन्ड वॉटर, ह्या दोघांची जर का सम केली तर ती काय असणार आपली टोटल व्हाईट स्पेसेस असणार आहे. इट मीन्स दॅट it is the ratio of amount or a volume of water that can be held by aquifer material to the total volume of a aquifer, that is a specific retention. Then it is denoted as mathematically specific retention is equals to WR, that is a volume of water that has been retained to the total volume of the aquifer material. Now if we'll add those things, that is a specific retention and the specific yield we can say, then in that case specific yield, not the specific yield, that is the water or the total volume which can be drained easily or drained by gravity. If we will add those two, then we will get the total porosity or total quantity of the water which can be admitted inside that aquifer material. That is, it represents a total volume of a pores, that is a small n we can say. Then the next property is the storativity, or it is also called as a storage coefficient. Storativity or storage coefficient is nothing but that amount of water which can be released or taken out from an aquifer per unit surface of an aquifer per unit drop of a water table or per unit drop of a piezometric head in case of a confined aquifer. म्हणजे काय की स्टोरेज कोएफिशियंट किंवा स्टोरेटिव्हिटी म्हणजे काय, तर एखाद्या अक्विफर मधनं त्याच्या पर युनिट एरिया ऑफ एन अक्विफर whatever the volume of water which we are taking per unit drop of water table, म्हणजे आपण वॉटर टेबल म्हणजे काय, समजा आपली ओपन वेल आहे आणि ओपन वेल अनकन्फाइंड अक्विफर मध्ये लिमिटेड आहे, तर त्या केसमध्ये त्या अक्विफरच्या पर युनिट एरिया जे काही आपण व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर बाहेर काढू शकतो किंवा वी कॅन पंप आउट पर युनिट ड्रॉप ऑफ वॉटर टेबल, म्हणजे तो वॉटर टेबल जो आहे तो वॉटर टेबल पर युनिट ड्रॉप झाल्यानंतर ना त्या अक्विफरच्या सरफेस एरिया मधनं पर युनिट सरफेस एरिया जे काही पाणी आपण इझिली बाहेर घेऊ शकतो, दॅट इज नथिंग बट द स्टोरेटिव्हिटी ऑर अ स्टोरेज कोएफिशियंट. हे झालं अनकन्फाइंड अक्विफरला. जर का कन्फाइंड अक्विफर असेल तर त्या केसमध्ये काय असणार आहे, पिझोमेट्रिक हेड असणार आहे. मीन्स इन्स्टेड ऑफ पर युनिट ड्रॉप ऑफ एन वॉटर टेबल देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ अ पिझोमेट्रिक हेड वी कॅन से. सो I will summarize once again. That is, the amount of water which can be released or taken out from an aquifer per unit surface area of aquifer per unit drop of water table in case of unconfined aquifer, or the per unit drop of a piezometric head in case of a confined aquifer. This is called as a storativity or a storage coefficient. Then for unconfined aquifer, means where the water table is the upper boundary we can say, the storage coefficient and the specific yield are the same one, and there has to be one, isn't it? For unconfined aquifer, the storage coefficient and the specific yield both are the same one. Then the next property of the aquifers is a permeability. स्पेसिफिक रिटेन्शनला आपण ही SR म्हटलं होतं, परमिएबिलिटीला आपण दुसरं काहीतरी नाव देऊयात. हियर टाइम बिंग विल कन्सिडर एज SR ओनली. सो that permeability is nothing but the ability to permit or ability to transfer, we can say in a simple language.
So the permeability is nothing but the ability of a material to transmit the water. आता इथं permeability किंवा इथं परमिशन कोणाला पाहिजे आहे, या केसमध्ये जी परमिशन असणार आहे किंवा जो सिक्वेन्स असणार आहे किंवा जे ट्रान्सफर होणार आहे ते पाणी ट्रान्सफर होणार, दॅट इज अ वॉटर ओनली. सो the ability of the aquifer material to transfer the water is nothing but the permeability, isn't it? So the next part is that is regarding the aquifers only, we can say that is if you consider an aquifers, in that case the movement of the water there, that is the rate of transfer of the water, that is a velocity, in other language we can say that a velocity of the water is a so less, that velocity of the groundwater is a so less, it is about 1 to 500 meters per year, we can say 1 to 500 meters per year. So here we can say that at the velocity is so less means the water is flowing in a layers. It means that the principle of a laminar flow is applicable to the groundwater movement, isn't it? So for a groundwater movement, the principle of a laminar flow can be applicable or it can be applied. Sorry. Then the next property is the transmissivity. It is also called as the transmissibility T, which is a product of the width of that aquifer and the overall thickness, we can say K, permeability and the thickness, that is a product of hydraulic conductivity K and the thickness of aquifer B. The hydraulic conductivity K, it is also called as a coefficient of permeability. It means that the transmissibility is or transmissibility is nothing but the product of the thickness and the hydraulic conductivity. The transmissibility in the sense काय, किती आपण ट्रान्सफर करू शकतो. आता ट्रान्सफर करताना कुठून करणार आहे, एका पर्टिक्युलर लेअर मधनं, पर्टिक्युलर क्रॉस सेक्शनल एरिया मधनं. जर का आपण तो पर्टिक्युलर क्रॉस सेक्शनल एरिया जर का घेतला तर त्या क्रॉस सेक्शनल एरियाची जी काही कंडक्टिव्हिटी असणार आहे, हायड्रॉलिक कंडक्टिव्हिटी म्हणजे ट्रान्सफरबिलिटी आपण म्हणू शकतो, दॅट इंटू थिकनेस of aquifer, that indicates the transmissivity or the transmissibility. So K is equals to K into B. K is nothing but the hydraulic conductivity and B is nothing but the thickness of the aquifer at that section. Its unit is meter cube per day or meter cube per seconds, we can say. Then the next, and which is the most important one, here after all the equations, all the governing parameters, those will be based on it, that is the Darcy's law. This is also called as the law of groundwater movement. Okay, so Darcy's law is going to govern hereafter whatever the movement of the water is there, that, and whatever the examples those are therein or whatever the derivations are derived regarding the groundwater movement, they are based on the mostly based on the Darcy's law. Now we'll see it's a statement. The Darcy's law states that the rate of flow of water per unit area, the rate of flow of water per unit area of an aquifer is directly proportional to the hydraulic gradient in the direction of a flow. It means that the flow rate per unit area means the velocity. Discharge upon area is nothing but the velocity, because Q is equals to area into velocity. So V is equals to Q upon A. So discharge per unit area is directly proportional to the hydraulic gradient in the direction of the flow. Means the velocity of the flow from the aquifer is directly proportional to the hydraulic gradient in the direction of the flow. So now what is meant by hydraulic gradient? Gradient is nothing but the slope. So y by x we can say. So y by x is here. So y is nothing but the head and x is nothing but the horizontal distance. So phi will be equals to will be directly proportional to that hydraulic gradient or the slope, we can say. That with the help of the sketch I am going to explain. Now, so this is we can say Q is equals to Q, that is a discharge, we can say discharge is equals to area into velocity. Discharge nothing but the area into velocity, and per unit area means discharge per unit area is nothing but the velocity. So V is equals to Ki. Either Q is equals to Kia or V is equals to Ki, one and the same one, isn't it? If you take that A towards this side, this will be the velocity. So we can say that the V is equals to Ki, where
K is the hydraulic conductivity and I is the hydraulic gradient. So as the Q is the discharge is equals to area into velocity, and K is nothing but the hydraulic conductivity or the coefficient of permeability, and I is nothing but the hydraulic gradient. So hydraulic gradient is nothing but the dH by dl, means the height, that is head, upon L, that is horizontal length, or dH upon ds, that is the S. If we consider the horizontal distance as S, then in that case it will be ratio of vertical upon horizontal. Vertical is the height, horizontal either L or the distance. Then dH is the difference in the piezometric level at two positions, means if you dug the well, in that case the whatever the difference will be there in the elevation at the observation wells, then that is nothing but the dH, and the distance between them is nothing but the ds, and the dl or the ds is nothing but the horizontal distance between the two locations. The negative sign, why it is therein? Because the in the direction of a flow it always goes on a decreasing and a decreasing. So if you consider the Q discharge, then Q is will be equals to K A V K A into I, sorry, area into velocity firstly. V is a Ki. So K A into V KIA. So K as it is, A as it is, and now I is nothing but the minus dH by dl or a dH by ds, that is a K into minus dH by ds or dH by dl, we can say. The negative sign indicates that the piezometric head decreases in the direction of the flow, यानी कि जैसे जैसे फ्लो हमारा towards the वेल आता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो हेड है वो डिफरेंस है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा. That means it indicates the piezometric head decreases in the direction of a flow. Okay, so this is about Darcy's law. Now I would have to explain that with respect to the some of the examples. I will go for the sketch rather. Now suppose that here, or let it be now, I have a sketch over here. In the next slide I will explain with respect to that slide only instead of going for the board. Here we can say, here I have considered this as a well. This is an unconfined aquifer, and this is a well which we have dug in. आपण ही पाडलेली खोदलेली विहीर आहे, आणि ह्या विहिरीमध्ये खोदल्यानंतर ना पाणी उपसा करण्या अगोदर ही वरचं काय आपलं ग्राउंड वॉटर टेबल आहे, ग्राउंड वॉटर सरफेस आहे, सुरुवातीचा आहे जमिनीवरची, आणि सुरुवातीचा जो ग्राउंड वॉटर टेबल आहे तो इथपर्यंत आहे इनिशियली. तर आपण काय केलं, कॉन्स्टंट रेटने याला पंपिंग सुरू केलं. हा जो कॉन्स्टंट रेट आरो जो वरती दिसतोय, दॅट इंडिकेट्स द कॉन्स्टंट रेट ऑफ पंपिंग. तर कॉन्स्टंट रेटने पंपिंग सुरू केल्यानंतर काय होणार, जो आपला विहिरीचा पोर्शन असणार त्या विहिरीमधलं पाणी हळूहळू खाली जाणार. विहिरीमधलं पाणी काय होणार, हळूहळू खाली जाणार, and that decrease in a water level at a particular time interval. Means suppose that at this time interval, this was the initial level water level and this is the actual water level. That elevation difference or that difference in the water surface and the water surface in the river and the original water surface in the river or groundwater table, we can say this is called as a drawdown. ड्रॉडाऊन म्हणजे काय, आपण ज्यावेळेस कंटिन्युअसली विहिरीमधलं पाणी उपसा करतो त्यावेळेस जी पाण्याची लेवल जी आहे ती हळूहळू खाली जाते, कमी होते. ती ऍक्च्युअल वॉटर लेवल एका ठराविक टाइमला आणि ओरिजिनल वॉटर लेवल ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स राहतो तो म्हणजे ड्रॉडाऊन झाला. ओके, म्हणजेच जमिनीमधलं विहिरीमधलं पाणी जे खाली गेलं ती जी हाईट आहे ओरिजिनल हाईट पासून ते म्हणजे ड्रॉ डाऊन झाला. परंतु पाणी विहिरीमध्ये येत असताना ते डिरेक्टली असं हॉरिझॉन्टल येणार नाहीये, हॉरिझॉन्टल मुवमेंट असते, परंतु काय होणार, साईडच्या पोर्शन मधलं जो लगतचा जो पोर्शन आहे सॉइल आहे त्याच्यामधलं पाणी लगेच सॉइल मधलं विहिरीमध्ये येणार. आणि दॅट सॉइल विच इज देअर विच इज ऍट अ फर्दर डिस्टन्स फ्रॉम द वेल, इट विल टेक अ कोन शेप, इट विल मूव्ह हॉरिझॉन्टली ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. म्हणजे काय होणार, इथलं पाणी जे आहे ते सुरुवातीला जमिनीमधलं लगेच विहिरीमध्ये येणार आणि ऍडजस्टंट जे आहे सॉइल त्याच्या जरा दूर अंतरावरती ते हळूहळू येणार. म्हणजे काय होतं, जे सराउंडिंग सॉइल आहे क्लोज टू दॅट, so here this nearby soil indicates the larger drawdown, larger depression. म्हणजे याच्यामधलं जे पाणी ते लगेच निघून जातं त्याच्यामुळे लार्जर झालं,
आणि असं होत असताना काय होतं, साईडचं जे पाणी आहे ते हळूहळू पुन्हा विहिरीमध्ये कॉन्ट्रीब्युट करत जातं आणि एका ठराविक लिमिट पर्यंत पाणी गेलं की पुन्हा आपण कॉन्स्टंट रेटने पंपिंग केलं की तेवढाच डिस्चार्ज विहिरीमध्ये येतो, त्याच्या खाली पाण्याची लेवल जात नाहीये. म्हणजे ते काय झालं, आपलं कॉन्स्टंट रेट ऑफ आउटफ्लो अँड कॉन्स्टंट रेट ऑफ इनफ्लो झाला. त्यावेळेस काय होतं, जे पाणी जे आतमध्ये येत जातो ते कर्व ट्रेस करतो. म्हणजे इथली जी सॉइल असणार त्या सॉइल मध्ये पाणी नसणार, परंतु याच्या लोअर बाउंड्रीला पाणी असणार, याच्या लोअर बाउंड्रीला पाणी असणार. हा जो कोन तयार होतो त्या कोनला कोन ऑफ डिप्रेशन असं म्हटलं जातं. कोन ऑफ डिप्रेशन हा इथला, this is nothing but the cone of a depression, we can say this side and this side, and the top surface, sorry, lower portion of that cone of depression which indicates the saturation phase, that is called as a drawdown curve. म्हणजे इथं ड्रॉडाऊन किती आहे, इथं झिरोच आहे, इथं ड्रॉडाऊन वाढत गेलं, हा वाढत 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 गेला, याला सर्व जर का पॉईंट आपण जोडले तो कर्व जो ट्रेस होतो त्या कर्वला ड्रॉडाऊन कर्व असं म्हटलं जातं. आणि इथं काय केलं, आपण दोन ऑब्झर्वेशन वेल घेतल्या. ऑब्झर्वेशन वेल म्हणजे काय केलं, त्या विहिरीच्या साईडला आपण दोन बोरवेल्स डगआउट केल्या. त्याच्यामध्ये काय करायला आपण आता, वी आर ऑब्झर्विंग द वॉटर लेवल. मग इथं जी वॉटर लेवल असणार आहे, जो हेड असणार आहे, हा वॉटर हेड किंवा इथलं जे ड्रॉडाऊन असणार ते जास्त असणार आहे, इथलं ड्रॉडाऊन आहे ते कमी असणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, याच्यामध्ये जे पाणी वरती येणार त्याची वॉटर लेवल कुठं असणार, इथपर्यंतच असणार, हे जमिनीपर्यंत मोजलेलं आहे, खालीपर्यंत घेतलेलं आहे. जनरली काय केलं जातं, ह्या दोन्ही वेल जे असतात ऑब्झर्वेशन वेल्स त्या बरोबर आपल्या हार्ड स्टार्टापर्यंत असणार. जर का ह्या हार्ड स्टार्टापर्यंत घेतल्या म्हणजे विहिरीच्या डेप्थपर्यंत घेतल्या, ओरिजिनल विहिरीच्या पर्यंत, तर याच्यामधली वॉटर लेवल इथपर्यंत असणार आणि याच्यामधली वॉटर लेवल एवढीच असणार. म्हणजे काय झालं, जसं जसं आपण विहिरीकडे जाऊ, मेन वेलकडे जाऊ, तसं तसं वॉटर लेवल जे आहे त्या ऑब्झर्वेशन वेल मधले कमी कमी व्हायला. म्हणजेच काय झाला, जो हेड आहे एच तो हेड काय व्हायला, डिक्रीज व्हायला. कशा पद्धतीने, जसं जसं आपण त्या वेलकडे जात जाऊ तसं. म्हणजे आपण इथं हेड किती होता, मॅक्झिमम होता, वॉटर टेबल एवढा होता, इथं काय झाला, कमी झाला. कधी कमी झाला, when we started to move towards the main well, means whenever the length used to increase, in that case the head used to goes on increasing and decreasing. Okay, so that is I we have considered dh by dl. म्हणजे काय असणार, h म्हणजे काय असणार, आता ह्या दोघांमधला इलेव्हेशन डिफरन्स, म्हणजे इथली वॉटर लेवल आणि इथली वॉटर लेवल, हा काय झाला, एस झाला, ड्रॉडाऊन एवढा झाला. सो दिस डिवायडेड बाय द रेडियल डिस्टन्स वी कॅन से. हे एस जर का आपण घेतलं तर त्या केसमध्ये रेडियल डिस्टन्स एस किंवा एल घेतला तर एल बाय दिस एच डिफरन्स, वॉटर लेवल डिफरन्स बिटवीन दोज टू ऑब्झर्वेशन एल वेल्स, इट इंडिकेट्स द हायड्रॉलिक ग्रेडियंट आय. ओके, आणि ही जी जिथून ड्रॉडाऊन सुरू होतो, ज्या पॉईंट पासून ड्रॉडाऊन सुरू होतो किंवा ज्या पॉईंट पासून वॉटर विहिरीमध्ये जायला सुरुवात होतो, ती जी रेडियस असते किंवा ते जे डिस्टन्स असतो आपल्या वॉटर, आपल्या मेन वेलच्या सेंटर पासूनचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रेडियस ऑफ इन्फ्लुएन्स. म्हणजे हे काय झालं, पूर्णपणे आपला हा एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स झाला. कुठून, इथून ते इथपर्यंतचा. दिस एरिया हॅज बीन गॉट इन्फ्लुएन्स्ड. कशामुळे इन्फ्लुएन्स झाला, वॉटर इथून आपण पंप केल्यामुळे या एरियामधलं वॉटर पूर्णपणे काय झालं, या विहिरीमध्ये जायला. म्हणजे काय झालं, इट हॅज बीन गॉट इन्फ्लुएन्स्ड. दॅट एरिया इज कन्सिडर्ड ॲज अ एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स and its extreme point is from that it is considered, or its radius is considered as an radius of influence. म्हणजे जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स असणार आहे तो जिथून सुरू होतो ते आपल्या मेन वेलच्या सेंटर पर्यंत जे काही डिस्टन्स असणार आहे, दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अन रेडियस ऑफ इन्फ्लुएन्स. ओके, सो this was regarding the our part which we have discussed, that is Darcy's law, that is phi is equals to ki. Okay, so today we will stop over here, and in the next lecture we will start for the derivations and the numericals related to the groundwater movement when the well has been dug into the confined aquifer and unconfined aquifer.